Hello students, welcome back in online session of BCom semester 2. As you all know, from today we are going to start with your BCom semester 2, right? આજથી આપણે sem 2 એ start કરીએ છીએ, right? So let's start with the sem 2 subjects, right? But before starting, hope your sem 1 examination went very well. તમારી sem 1 examination ખૂબ સારી એવી ગઈ હશે and you may get the very good marks in your examination, right? તમને એક્ઝામ્સમાં ખૂબ જ સારા એવા માર્ક્સ આવે and you will pass the examination with very good percentage, right? Okay, so now students, from today we are starting with our subject, that is personal selling and salesmanship, your optional subject, right? Okay, sem 1 exam માં પણ તમે PSS છે સ્ટડી કરેલ છે. The subject is quite interesting as well as easier and live subject, right? One of the most live subject, so in which you can get the maximum practical examples of your daily life even, right? So let's start with the subject. In your BCom sem 2 PSS, the syllabus is as under, right? Syllabus કંઈક આ રીતે છે તમારા sem 2 PSS માં, right? Total 4 units will be there like a previous semester. First unit, sales organization. Unit number 2, sales management part 1. Unit number 3, sales management part 2. And unit number 4, sales management part 3. So overall we can say in your BCom sem 2 PSS you will study what is sales organization. તમારે સ્ટડી શું કરવાનું છે સેમ 2 માં કે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન મીન્સ વોટ, એમના કયા ફંક્શન્સ હોય, એમના કયા ટાઈપ્સ છે, એન્ડ વોટ ઇઝ સેલ્સ મેનેજમેન્ટ. Here you can see remaining 3 units are of sales management. 3 units બાકીના છે સેલ્સ મેનેજમેન્ટના જ છે, right? So we can say કે સેમ 2 માં તમારે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને સેલ્સ મેનેજમેન્ટ એ ઇન ડિટેલ સ્ટડી કરવાનું થશે, right? Generally the weightage of first 2 units is 20 marks and remaining 2 units again 15 marks. So we can say that overall weightage of the paper will be of 70 marks. Now students, હવે જો તમને એક્ઝામમાં સેમ 2 એક્ઝામમાં ઇન કેસ જનરલ ઓપ્શન્સ આપે છે, in that case the weightage of every question from all these unit will be of 17.5 marks. આ વખતે તમારે જે રીતે જનરલ ઓપ્શન્સ હતા એ રીતે આવે તો. Otherwise unit 1 sales organization 20 marks, unit 2 sales management part 1 20 marks, and unit 3 and 4 15 marks. એટલે એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે, સો નાવ આજથી જ સ્ટાર્ટ કરીએ. From today only we are starting with the unit number 1, that is sales organization. But students, before we will start with the unit, let me give you some general instructions, right? Some of the instructions like, for this subject you will prepare one book. આના માટે તમે એક બુક છે પ્રિપેર કરો છો, રાઈટ? 100 pages ની કે એમ સ્મોલ બુક હશે, ધેટ્સ ફાઇન, રાઈટ? એક બુક પ્રિપેર કરો છો. બુકમાં તમારે નોટ ડાઉન શું કરવાનું છે, હરેક યુનિટમાં ટોપિક વાઇઝ જે પણ સબ પોઈન્ટ્સ હોય એ સબ પોઈન્ટ્સના લિસ્ટ છે એ તમારે બનાવી અને બુક છે એ પ્રિપેર કરવાની છે. સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ એક્ઝામ it will be easier for you to remember all the topics as list of points is available with you. તમારી પાસે હરેક ટોપિકના લિસ્ટ છે પોઈન્ટ વાઇઝ એ અવેલેબલ હશે, રાઈટ? ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, now students, as far as we will talk about the first unit, that is sales organization. જો પહેલા યુનિટની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ યુનિટ છે એ તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી પ્રિપેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. રાઇટ નાવ યુ આર નોટ ગિવન ધ ટેક્સ્ટ બુક. અત્યારે તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક્સ સેમ 2 ની અવેલેબલ નથી, રાઈટ? સો as far as the first unit is considered, I will give you the litho, right? I will provide you the litho of unit number 1. તમને યુનિટ 1 નો litho પ્રોવાઈડ કરીશ. એ litho માંથી જ તમારે
યુનિટ 1 ની પ્રિપેરેશન એ કરવાની છે, રાઈટ. આફ્ટર ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધ યુનિટ, રાઈટ, આ યુનિટ કમ્પ્લીટ થશે એટલે હું તમને લિથોની સોફ્ટ કોપી છે, પીડીએફ છે એ શેર કરીશ. સો યુ વિલ નીડ ટુ ગેટ ધ પ્રિન્ટ ઓફ ધીસ લિથો. તમારે લિથોની જ પ્રિન્ટ છે એ કરાવી લેવાની છે, રાઈટ. અને એક્ઝામમાં પણ તમારે યુનિટ 1 ઇન ડિટેલ આ લિથોમાંથી જ રેડી કરવાનું રહેશે. ચલો, આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ફ્રોમ યુનિટ 2 થી પછી આપણે ટેક્સ્ટ બુક ફોલો કરવાની રહેશે. ચલો, અહીં સુધી ક્લિયર, રાઈટ? સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ યુનિટ નંબર 1, that is sales organization. The whole unit is divided in 3 chapters. આખું યુનિટ છે એ 3 ચેપ્ટર્સમાં ડિવાઈડ કરેલ છે. Chapter number 1 is sales organization. Chapter number 2 is related with the sales manager, or we can say sales officer, and unit number 3 is sales routine, right? One by one we will see all these 3 chapters, right? Okay, so let's start with the chapter number 1, that is sales organization. Okay, આજ લીધો હું તમને આ યુનિટ કમ્પ્લીટ થતા પ્રોવાઈડ કરીશ, right? So chapter 1 is sales organization. These topics we will cover under this chapter, right? આ ચેપ્ટરમાં આ બધા ટોપિક્સ છે કવર કરવાના રહેશે. First one, introduction and concept. Second, need and objectives of sales organization. Third, significance, or we can say importance of sales organization. Next, size, type and structure of sales organization. Then types of departments in an ideal sales organization. And last, functions of sales organization. તમારા ચેપ્ટર 1 માં આ ટોપિક્સ છે કવર થાય છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ, રાઈટ? ચેપ્ટર 1 નું નામ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો આપણે પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન અને જે કન્સેપ્ટ સ્ટડી કરીએ છીએ એ શેના રિગાર્ડિંગ કરીએ છીએ? ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધી સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન. સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇન્ટ્રોડક્શન. Read the paragraph. In any business unit, production of goods and profitable sales of goods are equally important and inevitable, right? Generally કોઈ પણ બિઝનેસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ પણ કંપની છે, એમના માટે પ્રોડક્શન મીન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? સેલ્સ. બીકોઝ ઓનલી મેન્યુફેક્ચરિંગ can not run the business and only selling even may not run the business, right? તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હોય બટ જો તમારું સેલ્સ પ્રોપર ના હોય તો એ પણ બિઝનેસ લાંબો સમય ચાલે નહીં. સેમ વે તમારું સેલ્સ છે એ ખૂબ જ સારું એવું છે, યુ આર મેકિંગ ધ ગુડ સેલ્સ, બટ જો તમારું પ્રોડક્શન એ ટાઈમે ન થતું હોય, પ્રોડક્શન ડિલે થતું હોય, વાર લાગતી હોય ગુડ્સના પ્રોડક્શનમાં, તો એ પણ ઇમ્પ્રોપર છે, રાઈટ? સો બોથ આર ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેટલું ગુડ્સનું પ્રોડક્શન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલું જ શું છે? સેલિંગ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? એન્ડ દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ સેડ ધેટ ધ પ્રાઇમરી બિઝનેસ ઓફ એની બિઝનેસ ઇઝ ટુ ડુ ધ બિઝનેસ. કોઈ પણ બિઝનેસ છે એમનું મેઇન વર્ક, મેઇન ફંક્શન, પ્રાઇમરી ફંક્શન છે એ શું છે? કે બિઝનેસ કરે. બિઝનેસ કરે મીન્સ વ્યાપાર કરે. વ્યાપાર ઇન ધ સેન્સ કે એમનું સેલિંગ છે એ પણ પ્રોપર હોવું જોઈએ. To survive in the market for a long time, any industrial unit requires necessary sales. Quite obvious to students. If any business unit or કોઈ કંપની છે એને માર્કેટમાં લોંગ ટર્મ માટે સર્વાઈવ કરવું છે, મીન્સ લોંગ ટર્મ માટે માર્કેટમાં રહેવું છે, તો તમારી કંપનીનું સેલિંગ છે એ પણ ખૂબ સારું એવું હોવું જોઈએ કે એવરી મંથ, એવરી યર એમનું જે સેલિંગ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય, બટ એટલીસ્ટ ડિક્રીઝ તો થવું જોઈએ નહીં. Sales is the soul of any business. Due to the cutthroat competition, the necessity of sales management is increasing day by day in a sales organization. અને એટલા માટે સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ પણ કંપની છે, કોઈ પણ બિઝનેસ છે એમાં સેલ્સને ટકાવી રાખવા અથવા તો સેલ્સને વધારવા માટે, રાઈટ? બીકોઝ નાઉઅડેઝ યુ ઓલ નો દેટ ધ કોમ્પિટિશન લેવલ ઇઝ વેરી હાઈ અમોંગ ધ કોમ્પિટિટર્સ ઓફ એની કંપની, રાઈટ? કોઈ પણ કંપનીઝ લઈ લો, એમના જે કોમ્પિટિટર્સ છે એમની સાથેની કોમ્પિટિશન કેવી હશે? એકદમ હાઈ, રાઈટ? તો એ ટાઈમે કોમ્પિટિશનમાં રહેવા માટે, માર્કેટમાં સર્વાઈવ કરવા માટે તમારે તમારું સેલ્સ છે કન્ટિન્યુઅસ વધારતા રહેવું પડશે.
and for that purpose only there is a necessity of sales organization. અને સેલ્સને વધારવા માટે, ટકાવી રાખવા માટે જ તમારે રિક્વાયરમેન્ટ શેની છે? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જેમનું વર્ક શું છે? ધેર વર્ક ઇઝ ટુ મેનેજ ધ સેલ્સ. તમારા સેલ્સને મેનેજ કઈ રીતે કરવું, દેટ મીન્સ સેલ્સ મેનેજમેન્ટ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, વાય ધેર ઇઝ અ નીડ ઓફ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન? ઓકે, સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું સિમ્પલ વર્ડમાં જો મિનિંગ કહીએ સ્ટુડન્ટ્સ, તો sales organization means sales department of any company. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક કંપની છે કે જેમાં 4 to 5 ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે. પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, HR ડિપાર્ટમેન્ટ, ફાઇનાન્શિયલ ડિપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ? તો એમનું જે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એને તમે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન પણ કહી શકો છો. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન મીન્સ નથિંગ બટ સેલ્સ department or sales organization, right? Okay. Now the meaning of sales organization is given. The sales organization is the creation of such an organization which looks after taking important selling decisions. સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, તો એમનું વર્ક શું છે કે સેલિંગ રિલેટેડ બિઝનેસના ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ લેવા, કે નેક્સ્ટ મંથ છે તો આપણે કેટલું પ્રોડક્શન થશે, તો એનું સેલિંગ આપણે કેટલું કરવાનું છે, સેલ્સ ટાર્ગેટ છે નક્કી કરવા, રાઈટ? સેલ્સ ટેરિટરી ડિસાઇડ કરવી, સેલ્સ મેનેજર્સ છે એ સેલ્સ મેન અપોઇન્ટ કરી શકે, આખી એની સેલ્સ ફોર્સ રેડી કરે, રાઈટ? તો સેલિંગ રિલેટેડ જેટલા પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ છે એ કોણ લેશે? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન. સો સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું વર્ક શું છે? ટુ ટેક ઇમ્પોર્ટન્ટ સેલિંગ ડિસિઝન્સ, રાઈટ? It is the work of a sales manager. Now students, sales organization means sales department. એમના જે હેડ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સેલ્સ મેનેજર. The head of the sales department or sales organization is known as the sales manager, right? So it is the work of a sales manager to create an ideal sales organization. એક સારો એવો સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ક્રિએટ થાય, એક સારો એવો સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ક્રિએટ થાય, એ કોની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે? ત્યાંના હેડની, મીન્સ સેલ્સ મેનેજરની, રાઈટ? An ideal sales organization should have the characteristics like simplicity, flexibility, stability, coordination, equality, favorable climate for development, etc. કોઈ પણ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે સ્ટુડન્ટ્સ, સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, તો એનામાં કયા એવા બેઝિક ફીચર્સ હોવા જોઈએ? આઈડિયલ્સ મીન્સ એક આદર્શ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ? કે એક સારા એવા સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવવા માટે એમાં કયા કયા ફીચર્સ હોવા જોઈએ? તો કે આ બધી ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ. સિમ્પ્લિસિટી, તમારો જે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ બને તેટલું સિમ્પલ હોવો જોઈએ, રાઈટ? કે એમાં પછી સબ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ વધારે ન હોવા જોઈએ, હોય તો એના નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ છે એમાં ઓથોરિટી, રિસ્પોન્સિબિલિટી બધું ક્લિયર હોવું જોઈએ. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ સિમ્પલ હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ, ફ્લેક્સિબલ હોવું જોઈએ. ફ્લેક્સિબલ મીન્સ એમાં જે પણ પોલિસીસ છે, જે પણ રૂલ્સ છે એ ફ્લેક્સિબલ ઇનફ હોવા જોઈએ. સિચ્યુએશન છે, સર્કમસ્ટેન્સીસ છે, એને અકોર્ડિંગલી જો રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ પોલિસીઝમાં ચેન્જ પણ થવા જોઈએ, રાઈટ? એટલે ફ્લેક્સિબલ હોવું જોઈએ ડિપાર્ટમેન્ટ. Then stability. Stability means સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એમાં વર્ક કરતા એમ્પ્લોઈઝ છે, એની જે પોલિસીસ છે, સેલ્સ પોલિસીસ, એ પણ બધી સ્ટેબલ હોવી જોઈએ, રાઈટ? એવરી મંથ સેલ્સ પોલિસી ચેન્જ થઈ જાય, એવરી ડેટ કોઈ ને કોઈ નવા ચેન્જીસ કરો છો, ઇટ ઇઝ નોટ ડિઝાયરેબલ, એ યોગ્ય કહેવાય નહીં. નેક્સ્ટ, કોઓર્ડિનેશન, રાઈટ? હરેક એમ્પ્લોઈઝ છે કે જે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં વર્ક કરે છે એ બધા વચ્ચે પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન એન્ડ કોઓપરેશન મેન્ટેન થવું જોઈએ, રાઈટ? પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ among the sales manager as well as the employees of the sales department, right? Then equality, બધા એમ્પ્લોઈઝ છે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટના તો એને ઇક્વલ ઓથોરિટી, રિસ્પોન્સિબિલિટી, સ્ટ્રક્ચર છે એ મળવું જોઈએ. Then favorable climate for the development, that means
ઓવરઓલ એટમોસ્ફિયર, ઓવરઓલ ક્લાઇમેટ ડિપાર્ટમેન્ટનું એવું હોવું જોઈએ વિચ એન્કરેજ ધ એમ્પ્લોઈઝ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ વર્ક મોર, રાઈટ, કે જે ઓવરઓલ એક પોઝિટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ, એક પોઝિટિવ એટમોસ્ફિયર એ પ્રોવાઈડ કરે. એટલે આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ડેફિનેશન ઓફ sales organization is given. Pay attention. A good sales organization is one where in the functions have been carefully planned and coordinated towards the objective of putting the product in the hands of customers. શું કહે છે? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમનું વર્ક શું છે, ત્યાં કામ, ત્યાં વર્ક છે, ફંક્શન્સ છે એ કઈ રીતે થવા જોઈએ, તો કે કેરફુલી પ્લાન અને કોઓર્ડિનેટેડ હોવા જોઈએ. ત્યાંના કાર્યો, ત્યાંના ફંક્શન્સ છે એ પ્રોપરલી પ્લાન્ડ હોવા જોઈએ, કોઓર્ડિનેટેડ હોવા જોઈએ, અને એનો ઓબ્જેક્ટિવ્સ, કોઈ પણ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમનો ઓબ્જેક્ટિવ શું હોવો જોઈએ કે કઈ રીતે કસ્ટમરના હાથમાં તમે ઇઝીલી પ્રોડક્ટ્સ છે એ પહોંચાડી શકો, રાઈટ. ધ હોલ એફર્ટ બિંગ એફિશિયન્ટલી supervised and managed so that each function is out in a desired manner, right. કોઈ પણ જે ફંક્શન થાય છે, જે ટાસ્ક થાય છે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં, રાઈટ, જે વર્ક થાય છે એ પ્રોપરલી સુપરવાઇઝડ થવું જોઈએ. દેટ મીન્સ સુપિરિયર છે જે ડિપાર્ટમેન્ટના, જે સેલ્સ મેનેજર છે એમના અંડરમાં બધું વર્ક છે પ્રોપરલી સુપરવાઇઝડ થવું જોઈએ એન્ડ એ રીતે મેનેજ થવું જોઈએ કે જે અલ્ટિમેટ ઓબ્જેક્ટિવ છે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટનો એ અચીવ થઈ શકે, રાઈટ. So, I hope the definition is clear to you. The definition of this sales department is given by Botlick. Definition કોણે આપેલ છે? Mr. Botlick, right? So, remember this definition, right? Our next topic is needs and objectives of sales department. કોઈ પણ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એની રિક્વાયરમેન્ટ શું કામ છે, રાઈટ? વાય ધેર ઇઝ અ નીડ ઓફ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ? સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? ફર્સ્ટ, ફોર ધ એન્ટિસિપેશન ઓફ ડિમાન્ડ. ડિમાન્ડ શેની હોય સ્ટુડન્ટ્સ? ગુડ્સની, સર્વિસીસની, રાઈટ. એન્ટિસિપેશન મીન્સ એસ્ટિમેટ કરવું, અંદાજ લગાવવો, રાઈટ. કોઈ પણ ગુડ્સની માર્કેટમાં ડિમાન્ડ કેટલી છે એ એન્ટિસિપેટ કરવું, એનું એસ્ટિમેશન કાઢવું, એ વર્ક કોનું છે? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું. ઇટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ એન્ટિસિપેટ the demand of products produced and accordingly the production is carried and sold, right. કોઈ પણ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એનું ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ, ફર્સ્ટ વર્ક એ તમે શું કરો છો કે માર્કેટમાં એમની જે પ્રોડક્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ એમની ડિમાન્ડ કેટલી છે, રાઈટ. પહેલાં તો એ માર્કેટ એનાલિસિસ કરે અને નક્કી કરે કે એમની જે પ્રોડક્ટ છે એમની માર્કેટમાં ડિમાન્ડ કેટલી છે, right. So first is anticipation of demand, કે જેથી કરીને એક વખતે એસ્ટિમેશન કરે કે નેક્સ્ટ મંથમાં 20,000 યુનિટ્સ તો સેલ થઈ જ જશે, માર્કેટમાં અત્યારે એટલી ડિમાન્ડ છે જ કે નેક્સ્ટ મંથમાં 20,000 યુનિટ્સ તો પ્રોડક્ટના સેલ થઈ જ જશે, રાઈટ. તો એ 20,000 યુનિટ્સનું જેનું એસ્ટિમેશન છે એને અકોર્ડિંગ પછી પ્રોડક્શન છે કરવામાં આવે કે 20,000નું આપણું એસ્ટિમેશન છે, આપણે 25,000 યુનિટ્સનું પ્રોડક્શન કરીએ અપ્રોક્સિમેટ, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ અને ફોરમોસ્ટ ફંક્શન ઓર ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ટુ એન્ટિસિપેટ ધ ડિમાન્ડ. વાય? બિકોઝ એના ઉપર જ ડિપેન્ડ છે કે હવે પ્રોડક્શન કેટલું કરવું. જો એ એન્ટિસિપેશન, એ એસ્ટિમેશન કરેક્ટ નહીં હોય તો તમે પ્રોડક્શન પ્રોપરલી ક્યારેય કરી શકો નહીં, કાં તો પ્રોડક્શન ખૂબ વધી જાય અથવા તો પ્રોડક્શન ખૂબ ઘટી જાય, રાઈટ. એટલે એન્ટિસિપેશન પ્રોપર થવું જોઈએ અને એ વર્ક કોનું છે? સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું. સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ટુ ક્રિએટ ધ ડિમાન્ડ. ઇટ ઇઝ ધ ડ્યુટી એન્ડ વર્ક ઓફ ધ સેલ્સમેન to create demand for the products. For this purpose, efficient salesmen are needed in the sales organization. Now students, sales organization means sales department. હવે sales departmentના head છે એમને આપણે શું કહીએ છીએ? We are calling him sales manager. એમના હેડને આપણે કહીએ છીએ સેલ્સ ઓફિસર ઓર સેલ્સ મેનેજર, રાઈટ. એમના અંડરમાં પછી બીજા સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ્સ હશે, એમના અંડરમાં સેલ્સમેન અપોઇન્ટ કરેલા હશે ઘણા બધા, રાઈટ. સો
અલ્ટિમેટલી સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટના જે એમ્પ્લોઈઝ છે પછી એમના એમ્પ્લોઈઝમાં બધા આવી જાય, સેલ્સ મેનેજર, સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ, સેલ્સમેન છે કે બીજા કોઈ પણ ટાઈપના, પછી સેલ્સમેન કોઈ પણ હોય, ટ્રાવેલિંગ હોય, કાઉન્ટર સેલ્સમેન હોય, કોઈ પણ સેલ્સમેન હોય, બટ એની જે આખી સેલ્સ ફોર્સ છે, સેલ્સ ફોર્સ મીન્સ સેલ્સ ટીમ, રાઈટ? સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં વર્ક કરતા તમામ એમ્પ્લોઈઝને તમે સેલ્સ ફોર્સ તરીકે કન્સિડર કરી શકો, રાઈટ? સેલ્સ ફોર્સ મીન્સ સેલ્સ ટીમ, રાઈટ? તો તમારા પ્રોડક્ટની માર્કેટમાં ડિમાન્ડ કઈ રીતે ક્રિએટ કરવી? માર્કેટમાં ડિમાન્ડ અત્યારે ઘટી છે સ્ટુડન્ટ્સ, રિડ્યુસ થયેલ છે, તો એને ઇન્ક્રીઝ કઈ રીતે કરવી? તમારા પ્રોડક્ટ્સનું વધુ પ્રમોશન કરો, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપો, અલગ અલગ સ્કીમ્સ છે, ડિસ્કાઉન્ટ છે એ આપો. તો એ વર્ક કોનું છે? સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું. દેટ હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઓર ક્રિએટ ધ ડિમાન્ડ ઓફ યોર પ્રોડક્ટ, રાઈટ? અને એના માટે કોની રિક્વાયરમેન્ટ છે? એફિશિયન્ટ સેલ્સમેન. એમના માટે છે રિક્વાયરમેન્ટ સારા એવા સેલ્સમેન, રાઈટ? નેક્સ્ટ, એક્ઝિક્યુશન ઓફ ઓર્ડર્સ. After collecting the orders from the customers, orders are executed and delivered without making any delays by the sales organization. Right? Okay. Students, પહેલા તો ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ શું હતો કે માર્કેટમાં ડિમાન્ડ કેટલી છે પ્રોડક્ટ્સની એ તમે એસ્ટિમેટ કરો છો. સેકન્ડ, માર્કેટમાં ડિમાન્ડ ઘટે છે અથવા તો કોઈ નવી જ પ્રોડક્ટ છે તમે માર્કેટમાં લોન્ચ કરો છો તો એની ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરવાનું કામ પણ કોનું છે? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન. થર્ડ, વન્સ ધ પ્રોડક્શન ઇઝ ડન, એક વખત ગુડ્સનું પ્રોડક્શન થઈ જાય અને કસ્ટમર્સના ઓર્ડર્સ તમને મળે છે તો એ ઓર્ડર્સને એક્ઝિક્યુટ કરવા, અમલમાં મૂકવાનું કામ પણ કોનું છે? સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું. કે ટાઈમે તમને જે ઓર્ડર્સ મળેલા છે એમની ડિલિવરી થઈ જાય, ટાઈમે ગુડ્સ છે કસ્ટમરને મળી જાય વિધાઉટ એની ડિલે, એ વર્ક કોનું છે? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું. ફોર્થ ઓબ્જેક્ટિવ, કલેક્શન ઓફ ક્રેડિટ સેલ્સ. If company has the credit sales policy, right? જો કંપની છે ક્રેડિટ સેલ્સ કરેલ છે, ક્રેડિટ સેલ્સ મીન્સ તમને ખ્યાલ જ છે કે there are two type of sales. બે ટાઈપના સેલ્સ હોઈ શકે, કેશ સેલ્સ એન્ડ ક્રેડિટ સેલ્સ. કેશ સેલ્સ મીન્સ યુ આર ગેટિંગ ધ પ્રોમ્પ્ટ પેમેન્ટ, તમને તરત જ અમાઉન્ટ મળી જાય સેલ્સ કરો છો એટલે રોકડ વેચાણ જેને તમે કહો છો. એન્ડ ક્રેડિટ સેલ્સ મીન્સ ઉધાર વેચાણ, તમે કસ્ટમરને ક્રેડિટ ઉપર, ઉધાર ઉપર ગુડ્સ છે સેલ કરો છો, રાઈટ? જો કોઈ કંપની ક્રેડિટ સેલ્સ કરતી હોય ધેન પ્રોપર ક્રેડિટ પોલિસી શુડ બી ફ્રેમ્ડ બાય ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો ક્રેડિટ પોલિસી છે એ વ્યવસ્થિત રીતે ફ્રેમ કરવી એ વર્ક કોનું છે? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું. એન્ડ દેટ્સ વાય વી નીડ ધ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. એટલે જ આપણે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે ક્રેડિટ સેલ્સ કરે છે કંપની, રાઈટ? તો એમની ક્રેડિટ પોલિસી નક્કી હોવી જોઈએ કે કેટલા મંથની ક્રેડિટ આપવી, કે 1 મંથ ક્રેડિટ આપવી, 2 મંથ્સ ક્રેડિટ આપવી, જો લેટ પેમેન્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું લાગશે, રાઈટ? આ બધી પોલિસી ડિસાઇડ કોણ કરે છે? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, રાઈટ? સો કલેક્શન ઓફ ક્રેડિટ સેલ્સ ઇઝ મેડ ઇફિશિયન્ટલી, રાઈટ? જેથી કરીને જ્યારે પણ તમને ક્રેડિટ સેલ્સના અમાઉન્ટ રિસીવ થાય એ તમે વ્યવસ્થિત અને ટાઈમલી પેમેન્ટ છે તમને મળી જાય, રાઈટ? Next is to divide and fix the authority. It is the duty of the sales manager to divide and fix the authority and responsibility structure among subordinates to avoid any confusion in a sales organization. Sales organization means sales department. Now head means sales manager. It is the duty, or we can say responsibility of the sales manager to fix and divide the authority and responsibility among all the employees or subordinates working in the sales department, right? Sales department માં જેટલા પણ એમ્પ્લોઈઝ કામ કરે છે, સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ્સ હોય, સેલ્સમેન હોય, એ બધાને ઓથોરિટી કેટલી આપવી, રિસ્પોન્સિબિલિટી કેટલી આપવી, વર્ક કેટલું આપવું, એ બધું નક્કી કરવાનું કામ કોનું છે? સેલ્સ મેનેજરનું. વાય? બીકોઝ હી ઇઝ ધી હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ? સો સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું એક બીજું કામ શું છે? ટુ ડિવાઇડ એન્ડ ફિક્સ ધ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. નેક્સ્ટ, effective planning. Effective planning is made by sales manager. Various plans and policies are formulated in order to achieve the various goals. Generally, planning છે એ
હાયર લેવલ ઓથોરિટી દ્વારા કરવામાં આવે, બરાબર. જુનિયર્સ કે સબઓર્ડિનેટ્સ છે એ પ્લાનિંગ જનરલી કરે નહીં. એમનું વર્ક શું હોય? એક્ઝિક્યુશનનું, અમલમાં મૂકવાનું. પ્લાનિંગ એ જનરલી કોણ કરે? જે હાયર લેવલ ઓથોરિટીઝ છે એ. સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એમના જે હેડ છે સેલ્સ મેનેજર, એ ઇફેક્ટિવ પ્લાનિંગ છે એ કરી શકે, રાઈટ, રિલેટેડ વિથ ધી વેરિયસ પોલિસીસ ટુ અચીવ ધ ગોલ્સ, રાઈટ. પોલિસીસ કેવી કે ક્રેડિટ સેલ્સ કેટલું કરવું, કેટલી લિમિટ સુધી કરવામાં આવે, એમના રૂલ્સ ક્યાં રાખવા, રાઈટ. દેન નેક્સ્ટ મંથ છે તો એમાં સેલ્સ ટાર્ગેટ કેટલો રાખવો, સેલ્સ એરિયા ક્યાં લેવાના છે, આ બધા પોલિસીસ છે, પ્લાન્સ છે એ કોણ કરશે? સેલ્સ મેનેજર. ઇટ બીકમ્સ ઇઝી ફોર ધ સેલ્સ ફોર્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ્સ. જો તમારું પ્લાનિંગ વ્યવસ્થિત હોય સ્ટુડન્ટ્સ, જેટલું તમારું ઇફેક્ટિવ પ્લાનિંગ હશે એટલું જ તમારું વર્ક શું થઈ જશે? ઇઝી. ઇફ ધ પિક્ચર ઇઝ ઓલરેડી ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ, જો તમારા માઇન્ડમાં કોઈ વર્ક કઈ રીતે કરવું એનું પિક્ચર એકદમ ક્લિયર હોય, તમારા માટે વર્ક શું થઈ જાય? ઇઝી. તો અહીંયા એવું જ છે કે જેટલું તમારું સેલ્સ પ્લાનિંગ પ્રોપર હશે, ઇફેક્ટિવ હશે, એટલું જ તમારું સેલ્સ વધારવાનું જે કામ છે, ઇન્ક્રીઝ કરવાનું કામ છે એ શું થઈ જશે? ઇઝી. પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝિસ એઝ સેલ્સ ઇન્ક્રીઝિસ. અને જો સેલ્સ વધશે સ્ટુડન્ટ્સ તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે તમારો પ્રોફિટ પણ શું થશે? અલ્ટિમેટલી વધશે. મિડલમેન આર એન્કરેજ્ડ ટુ પ્રમોટ ધી સેલ્સ. મિડલમેન મીન્સ વોટ? હોલસેલર્સ છે, રિટેલર્સ છે, કે તમારા કોઈ બીજા સેલ્સમેન છે, એમને તમે પ્રોપર પ્લાનિંગ સાથે બધું આપેલું હોય, બ્રોશર્સ છે, પોલિસીસ છે સમજાવેલી હોય, સેમ્પલ આપેલા હોય ફ્રી આપવાના, દેન આફ્ટર કોઈ ડિસ્કાઉન્ટની ઓથોરિટી આપેલી હોય, તો બટ ઓબ્વિયસ છે એને વધુ ને વધુ એન્કરેજમેન્ટ મળે. કે વાય? બીકોઝ હી નોઝ કે હું ઇઝીલી આ પ્રોડક્ટનું સેલિંગ કરી શકીશ. નેક્સ્ટ, અચીવમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ પ્રોફિટ એન્ડ સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. The main function of sales organization is to achieve the targeted profit, right? Profit નક્કી છે કે આ મંથમાં કેટલો પ્રોફિટ અર્ન કરવો એ ટાર્ગેટ સેટ ભલે હાયર લેવલ મેનેજમેન્ટ કરે, બટ એને એકચ્યુઅલમાં અમલમાં એક્ઝિક્યુશનમાં લઈ આવવાનું વર્ક છે એ કોનું છે? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું. કે ટાઈમે નેક્સ્ટ મંથ જે ટાર્ગેટ સેટ કરેલો છે પ્રોફિટનો એ અર્ન થવો જોઈએ, અને જો નથી થતો તો સેલ્સ વધારવું કઈ રીતે, રાઈટ. અલોંગ વિથ બિઝનેસ પ્રોફિટ, social objectives are also kept in mind. Various efforts are made to increase profit and consumer satisfaction aspect is also kept in mind. ખાલી તમારો બિઝનેસ ઓબ્જેક્ટિવ જ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. બિઝનેસ ઓબ્જેક્ટિવ મીન્સ બિઝનેસનો ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય? કે મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન કરવું. નો ડાઉટ એ ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ થવો જોઈએ, બટ એની સાથે સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ પણ અચીવ થવા જોઈએ, એ પણ તમારે ધ્યાનમાં લેવાના છે. સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ તમે ઇગ્નોર કરી શકો નહીં. વિચ ટાઈપ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ? કે કસ્ટમરને તમારી પ્રોડક્ટ થ્રુ કોઈ હાર્મ ન થાય, એને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળે, રાઈટ, ઇઝીલી પ્રોડક્ટ અવેલેબલ થાય, એ તમારા સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ પણ તમારે ફૂલફિલ કરવા જોઈએ. નેક્સ્ટ, important for the economy. Sales organization is helpful for the sales promotion, right? સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું એક મેઇન ફંક્શન્સ, મેઇન વર્ક એ તમે કહી શકો સેલ્સ પ્રમોશન. કે સેલ્સને પ્રમોટ કઈ રીતે કરવું, હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ્સ ઓફ યોર પ્રોડક્ટ્સ, રાઈટ. ઇફ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ અડોપ્ટેડ બાય each and every firm, then the volume of sales increases. Due to the increased volume of sales, the economic status of company rises. But obviously, right? જો સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એ બધી કંપનીમાં વ્યવસ્થિત રીતે અપોઇન્ટ કરવામાં આવેલું હોય, ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવેલું હોય, તો કોઈ પણ કંપની છે એનું સેલ્સ છે એ વધારી શકે. એન્ડ ઇફ ધ સેલ્સ વિલ ઇન્ક્રીઝ, દેન અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ રેઇઝ ધ ઇકોનોમિક સ્ટેટસ. કંપનીની ઇન્કમ છે એ વધે, કંપનીનો પ્રોફિટ છે એ વધે, કંપનીના એમ્પ્લોઈઝની સેલરી છે એ વધારી શકાય, રાઈટ. દેન શેર હોલ્ડર્સને બેનિફિટ મળે. ઓવરઓલ ઇકોનોમી, જે અર્થતંત્ર છે કોઈ પણ કન્ટ્રી છે એની ઇકોનોમી છે, એના માટે પણ આ રિક્વાયર્ડ છે. અલ્ટિમેટલી એનો પણ ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ થશે. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો ધીઝ આર ધ બેઝિક નીડ્સ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, રાઈટ. તો આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. વિચ ટોપિક્સ વી હેવ કમ્પ્લીટેડ?
first introduction and concept, then we taken meaning and definition, and then we understood the needs and objectives of sales organization. These three topics we have completed, right? So remaining topics we will discuss in our next session. Here with this we are ending up with this session. Thank you very much and have a nice day.